नमस्कार दर्शक बंधु। सोमवार व्रत भगवान भोलानाथ को समर्पित होता है। यह व्रत ना केवल श्रद्धार प्रतीक अटे, यह आम जीवन में सुख शांति एवं अमृतर मार्ग को मध्य प्रशस्त करिथाए। कहुए जी भी सच्चा मन में भगवान शिव को आराधना करिथाए, सोमवार व्रत करिथाए आ भगवान भोलानाथ कथा श्रद्धार सहित शुणी थाए, तांकर समस्त दुख कष्ट एवं बाधा दूर हो जाए। भगवान शिव निज भक्तों प्रति सर्वदा कृपापुष्टि करिथांती, तांको जीवन को धन संपद एवं प्रेम रे भरी दियंती। सेथिपाई सोमवार व्रत कथा शुणिबा केवल धार्मिक कर्तव्य नुहे, बरम आत्मा को शुद्धि करने पाई एक पवित्र अनुभव अटे। तेबे आसंतु समस्ते मिसी भोलानाथंकर महिमार गुणगान करिबा आ तांकर आशीर्वाद प्राप्त करिबा। प्रिय भक्तगण, संपूर्ण श्रद्धा एवं भक्ति सहित यही सोमवार व्रत कथा को शुणु आ कमेंट रे ओम नमः शिवाय निश्चय लिखंतु। बहुदिन तलर कथा, गोटे नगर रे धनेश्वर नामक जड़े धनी व्यक्ति बसवास करुथिले। तार व्यवसाय बहुत दूर पर्यंत व्याप्त थिला। स्वर्ण और रूपा मुद्रार ऋणुझुणु शब्द तांको कानरे दिन राति बाजुथिला। चारिआडे सुख समृद्धि भरी थिला। चाकर बाकर थिले, समाज रे मान सम्मान मध्य थिला, किंतु एकता मनरे सबुबेले एक अजब उदासी गुंजरण हेउथिला। ताको एमिति लागुथिला जेमिति तार आत्मा एक अंधारुआ कूଅ भितर घूरी बुलुची, जे पर्यंत बाहरर चमक पहुँची पारु नाही। तेणु होई पारे एही खालीपण को भरिया पाई हेउ किंबा समाज रे तार प्रतिष्ठा को आहुरी चमकाया पाई हेउ, से प्रति सोमवार रे भगवान शिवंकर व्रत रखिबा आरंभ कला। किंतु ए केमितिका व्रत थिला? यह भक्ति नुहे तो केवल देखैबा पाई भक्ति थिला। एक एमिति अभिनय जेउथिरे भक्तिर तिळे मात्र श्रद्धा नथिला। सोमवार सकाळु जेतेबेले नगरर अन्य भक्त माने सच्चा आस्थार सहित शिवालय आड़कू जाउथांती, सेतेबेले धनेश्वर तार भव्य पूजा घरे बसे। चारिआडे ताजा फुलर मनमोहक सुगंधरे भरी देई थाए। चंदनर महक मध्य वातावरण को आहुरी सुगंधित कर दी थाए। तंबा पात्र रे फूल फल आदि सजा होई रही थाए। किंतु धनेश्वर मन, तार मन तो ता परदिन हेबाकु थिबा व्यवसाय रे लाभ क्षति को नहीं विचलित हेउथाए। से मंत्रर उच्चारण तो करुथिला, किंतु तार ओठ केवल एक जंत्र परि हलुथिला, जेमिति कौनसी निर्जीव मेसिनी तार काम करुची। तार आखि शिवलिंग उपरे रहिथिला, किंतु सेथिरे भक्तिर तिळे मात्र आर्द्रता नथिला। दुनिया जाकर हिसाब किताबर शुष्कता भरी रहिथिला। से भाबुथाए जे जहा हेउ मते देखि समस्ते भाबुथिबे जे मु केते बड़ शिवभक्त अटे। लोक माने मोर धर्मपरायणता को नहीं बाबा करिवे। यह द्वारा मोर व्यवसायिक संपर्क मध्य आहुरी मजबूत हेबो। आहुरी मध्य से बेले बेले भाबुथाए जे कौन एही जीवन अटे, कौन एही देखेबा पाई मोर जन्म होईची। किंतु यही विचार क्षणिक पाई रही जाए, पवन भली आसी जाए आ पवन भली चली जाए, आ से पूर्व भली तार भूमिका रे अवर्तीर्ण हो जाए। व्रत नाम से अन्न त्याग तो करुथिला, किंतु तार मन स्वादिष्ट व्यंजनर कल्पना रे सबुबेले बुड़ी रहुथिला। संध्या बेले से जेतेबेले मंदिर जाउथिला, ता सांगरे चाकर बाकरंकर एक छोट दल मध्य जाउथिला। किए रूपा पात्र रे प्रसाद धरिथिला तो किए फूल फल आदि धरिथिला। से मंदिर सीढ़ी रे बसिथिबा भिकारी मानकू दान तो देउथिले, किंतु ता आखिरे करुणा नुहे, तार उदारतार भाव प्रकाश करियारे व्यस्त रहुथिला। पूजारी तार आरती कले आ ताकू विशेष सम्मान मध्य कले। एथिरे धनेश्वर अहंकार आहुरी बढ़ीगला। ताकू लागिला जेमिति से भगवान को भी किणी नेइची। केते बड़ भ्रम थिला या, केते बड़ उदासीनता लुचि रहिथिला ए मिछ संतोष हेबा पछरे। ताको केबे यह अनुभव हेउनथिला जे से जे भगवान को संतोष करने को चेष्टा करुची, मिछ नाटक करुची, से तो अंतर्यामी अटंती। से समस्तंकर मनर भावना को पढ़ी पारंती, भावना रे संतोष होई थांती, बाहर आडंबर रे नुहे। तार आत्मा भितरु कहूथाए जे केही तो हेले मते सच्चा रास्ता देखाऊ, किंतु ता हातरे तैयारी होइथिबा महलर सुवर्ण कांथरे तार एही कथा माड़ होई पुणी ता पाखकु फेरी आसे। एहीपरि भाବରେ दिन गड़ी चली थाए। आउ केते सोमवार जाऊ थाए आउ आसु थाए मध्य।
ଆଉ ଧନେଶ୍ୱରର ଏହି ଦେଖେଇବା ବ୍ରତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ବୋଝର ପରମ୍ପରାରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଏସବୁ ଚାଲିଥିଲା ବିନା କୌଣସି ଶାନ୍ତି ଆଉ ବିନା କୌଣସି ଆନନ୍ଦରେ। ତାର ଉଦାସୀନତା ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ଚାଲିଥିଲା। ତାର ଚେହେରାର ଚମକ ଦେଖାଯାଉଥିବା ହସ ପଛରେ ଲୁଚି ଯାଉଥିଲା। ତାର ଆତ୍ମାର କୂଅ ଆହୁରି ଗଭୀର, ଆହୁରି ଅନ୍ଧକାର ଆଡ଼କୁ ପେଲି ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ଯେମିତି ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଧନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ହେଉଥିବା କୋଳାହଳର ସାଥି ଦେଉଥିଲା। ସେହି ରାତିରେ ଧନେଶ୍ୱରକୁ ନିଦ ଆସୁନଥିଲା। ପଲଙ୍କରେ ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଥିଲା। ତାର ମନ ଅଶାନ୍ତ ଥିଲା। ହଠାତ୍ ତାର ଆଖି ଲାଗିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ତ ନିଦ ନଥିଲା, ଏକ ଅଜବ ପ୍ରକାର ବେହୋସି ଥିଲା। ସେ ତାର ନିଜକୁ ଏକ ଏମିତି ସ୍ଥାନରେ ପାଇଲା, ନା ଯେଉଁଠାରେ ଧରିତ୍ରୀ ଥିଲା, ନା ଥିଲା ଆକାଶ। ଚାରିଆଡ଼େ ଏକ ଅଜବ ପ୍ରକାଶ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସାମ୍ନାରେ ଏକ ଶାନ୍ତ ସରଳ ବିଶାଳ ସରୋବର ଥିଲା, ଯାହାର ଜଳ ଆଇନା ପରି ସ୍ଥିର ଥିଲା। ଆଉ ସେହି ସରୋବର କୂଳରେ କୈଳାସପତି ଭଗବାନ ଶିବ ବିରାଜମାନ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ରୂପ ସୌମ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ ଗଭୀର ଉଦାସୀ ଝଲକୁଥିଲା। ଏମିତି ଉଦାସୀନତା ଯାହା ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଦୁଃଖକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଭରି ଦେଇଥିଲେ। ଧନେଶ୍ୱର ଆବାକାବ ହୋଇଗଲା। ତାର ହାତ ମନକୁ ମନ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାର କଣ୍ଠ ଅବରୋଧ ହୋଇଗଲା। ସେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ତାର ଶବ୍ଦ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ହଜି ଯାଇଥିଲା। ଭଗବାନ ଶିବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ ଆଉ ଭେଦି ଯାଉଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ମେଘ ଭଳି ଗମ୍ଭୀର, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କୌଣସି କ୍ରୋଧ ନଥିଲା। ଏକ ଅସୀମ ପୀଡ଼ାର ଭାବନା ଥିଲା। ଭଗବାନ ଶିବ ତାଙ୍କର ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଧନେଶ୍ୱର। ଧନେଶ୍ୱର କମ୍ପି ଉଠିଲା। ପୁଣି ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ଧନେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଏଠାରେ କେମିତି ପୁତ୍ର? ତୁମର ସୋମବାରର ପୁଣ୍ୟ ତୁମକୁ ଏଠାକୁ ଟାଣି ଆଣିଛି। ଧନେଶ୍ୱର କିଛି କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ତାକୁ ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେମିତି ତାର ସବୁ ଠକାମି, ତାର ସବୁ ପାପ, ସବୁ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭକ୍ତି ସେହି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକାଶରେ ନଗ୍ନ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଚେହେରାରେ ଏକ ଫିକା ଉଦାସୀନତାର ହସ ଆସିଲା। କହିଲେ, ଧନେଶ୍ୱର, କ'ଣ ତୁମେ ସତରେ ବ୍ରତ କରୁଛ, ନା କେବଳ ବ୍ରତର ଅଭିନୟ କରୁଛ? କ'ଣ ତୁମର ମନ ମୋର ଚରଣରେ ଅଛି, ନା ତା ପରଦିନର ବ୍ୟବସାୟରେ ହେଉଥିବା ଲାଭ କ୍ଷତିରେ? ସେ ତାଙ୍କର ହାତକୁ ବଢ଼ାଇଲେ, ଆଉ ସରୋବରର ସ୍ଥିର ଜଳ ହଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ଜଳରେ ଧନେଶ୍ୱରକୁ ନିଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖାଗଲା। କିପରି ସେ ମନ୍ଦିରରେ ବସିଥିଲା ବେଳେ କିପରି ତାର ମନ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ୁଥିଲା। ଭିକାରୀକୁ ଦାନ ଦେବା ସମୟରେ ତାର ମନରେ ଘୃଣାର ଭାବନା ଥିଲା। କିପରି ପୂଜା କରୁଥିବା ସମୟରେ ତା ମନରେ ଅହଙ୍କାର ଆସୁଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ତା ମନରେ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପରି ଦେଖାଗଲା। ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ଧନେଶ୍ୱର, ଏ ହେଉଛି ତୁମ ଭକ୍ତିର ସତ୍ୟତା। ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ବ୍ରତ। କ'ଣ ତୁମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ତୁମର ଏହି ଶୁଖିଲା ଫୁଲରେ, ମିଛ ଲୁହରେ, ଭାବ ନଥିବା ମନ୍ତ୍ରରେ ମୁଁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯିବି? ତୁମର ଧନ, ସମ୍ପଦ, ସମ୍ମାନ ମୋ ପାଇଁ ନିରର୍ଥକ ଅଟେ, ଯଦି ତୁମ ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଗୋଟିଏ କାଣିଚାଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଧନେଶ୍ୱର ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯେମିତି ତା ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା ପରି ଲାଗିଲା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଗଢ଼ିଥିବା ଅହଙ୍କାରର ମହଲ ତାସର ପତା ଭଳି ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ତାର ଜୀବନ ଏପରି ଘୃଣା, ଏପରି ଛୋଟ ଆଗରୁ କେବେ ଲାଗିନଥିଲା। ପୁଣି ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ତୁମେ ଭାବୁଛ ମୋତେ ଧୋକା ଦେଇଛ ବୋଲି? ନା ଧନେଶ୍ୱର, ନା, ବରଂ ତୁମେ ସ୍ୱୟଂକୁ ଧୋକା ଦେଇଛ। ତୁମେ ତୁମ ଆତ୍ମାକୁ ଧୋକା ଦେଇଛ। ଏ ଧନ ସମ୍ପଦ ସବୁ ଏଠାରେ ରହିଯିବ। ସାଥିରେ ଯଦି କିଛି ଯିବ, ତାହା ହେଉଛି ତୁମର କର୍ମ। ଶିବଙ୍କ ଆଖିରୁ ଯେପରି କରୁଣା ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଚେତାବନୀ ଥିଲା। ଧନେଶ୍ୱରର ମୁଣ୍ଡ ଲାଜରେ ନଇଁଗଲା। ସେ ଆଣ୍ଠୁମାଡ଼ି ବସି ପଡ଼ିଲା। ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁ ନଦୀ ବୋହି ଯାଉଥିଲା। ଏହି ଅଶ୍ରୁ ମିଛ ଅଶ୍ରୁ ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ପଶ୍ଚାତାପର ଅଶ୍ରୁ। ଥର ଥର କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ଅନ୍ଧ ଥିଲି, ଅଜ୍ଞାନୀ ଥିଲି, ଆଉ ସବୁକିଛି ମୁଁ ଭୁଲ ହିଁ କରିଛି। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ବ୍ୟର୍ଥ କରିଦେଇଛି।
ପ୍ରଭୁ, କ'ଣ ମୋ ପାଇଁ ଏବେ କୌଣସି ଆଶା ଅଛି? କ'ଣ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବଦଳି ପାରିବି? ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ତାର ନିରାଶା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଆଶା ମଧ୍ୟରେ ଝୁଲୁଥିଲା। ସେ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହାପରେ ମହାଦେବ ଶିବ ତାକୁ ଉଠାଇଲେ। ଉଠ ଧନେଶ୍ୱର। ପଶ୍ଚାତାପର ପ୍ରଥମ ଲୁହ ହିଁ ପାପକୁ ଧୋଇବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟରେ ସଦ୍ଭାବନା ଅଛି ତେବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶା ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ମାର୍ଗ କଠିନ ଅଟେ। ଦେଖେଇ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ସଚ୍ଚା ଭକ୍ତି ମୌନ ସାଧନା ଅଟେ, ଆତ୍ମାର ସମର୍ପଣ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ଧନ ନୁହେଁ ବରଂ ମନର ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆଡ଼ମ୍ବର ନୁହେଁ, ଆର୍ଦ୍ରତା ଆବଶ୍ୟକ। ଯାଅ ଧନେଶ୍ୱର, ତୁମ ଜୀବନକୁ ଏକ ନୂଆ ଅର୍ଥ ଦିଅ। ବ୍ରତ କର, କିନ୍ତୁ ଏବେ କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଆତ୍ମାର ଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ କର। ଦାନ କର, କିନ୍ତୁ ଯଶ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ଜୀବନ ବଞ୍ଚ, କିନ୍ତୁ ଧନ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ। ତୁମକୁ ସେହି ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ଯାହାକୁ ତୁମେ ଖୋଜୁଛ। ଏହାପରେ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ଛବି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ଆଲୋକ ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଶବ୍ଦ ଧନେଶ୍ୱର କାନରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଲା। ଶାନ୍ତି ଯାହାକୁ ତୁମେ ଖୋଜୁଛ, ସେହି ଶାନ୍ତି ଯାହାକୁ ତୁମେ ଖୋଜୁଛ। ଆଉ ଏହାପରେ ଧନେଶ୍ୱରର ଆଖି ଖୋଲିଗଲା। ଭୋର ସମୟ ଥିଲା, ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ କମି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଧନେଶ୍ୱରର ଶରୀର ଝାଳରେ ଏକଦମ ଓଦା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାର ତକିଆ ଆଖିର ଲୁହରେ ଓଦା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱପ୍ନ ଏତେ ବାସ୍ତବିକ ଥିଲା ଯେ ତାକୁ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ସେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅଲୌକିକ ପ୍ରକାଶରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ସେ ବିସ୍ତାରରୁ ଉଠିଲା ଆଉ ବସିଲା। ତାର ମୁଣ୍ଡ ଯେମିତି ଭାରି ଭାରି ଲାଗୁଥିଲା। ହୃଦୟର କିଛି ଅଜବ ପୀଡ଼ା ଆଉ ଶାନ୍ତିର ମିଶ୍ରଣ ଥିଲା। ପୀଡ଼ା ହେଉଛି ତାର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କରିଥିବା ଠକାମିର, ବ୍ୟର୍ଥ ଜୀବନର। ଆଉ ଶାନ୍ତି ହେଉଛି ଯେ ତାକୁ ଏକ ନୂଆ ରାସ୍ତା ମିଳିଛି, ଏକ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ଯେ ମୁଁ କେତେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଥିଲି। ଏହାପରେ ତାର ଆଖିରୁ ଗ୍ଲାନିର ଅଶ୍ରୁ ବହିଗଲା। ଏସବୁ ଗ୍ଲାନିର ଅଶ୍ରୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଲୁହରେ ଏବେ ନିରାଶା ନୁହେଁ, ଏକ ସଂକଳ୍ପ ଥିଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଧନେଶ୍ୱର ବଦଳିଗଲା, ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିଲା। ଏହାପରେ ଆସିଲା ଆଉ ଏକ ସୋମବାର। ସେ ତାର କୌଣସି ଚାକରକୁ ଡାକିଲା ନାହିଁ, କୌଣସି ଜିନିଷ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲା ନାହିଁ। ଭୋରରୁ ଉଠି ସଫା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଏକା ଏକା ସେ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେହି ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଛୋଟ ମନ୍ଦିରକୁ, ଯେଉଁଠାରେ ବଡ଼ ପୂଜାରୀ ନଥିଲେ ନା ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା ଯିଏ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମନ୍ଦିରରେ କେବଳ କିଛି ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତି ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ। ଧନେଶ୍ୱର ଚୁପଚାପ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲା ଆଉ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଆଉ ତା ମନରେ ବ୍ୟବସାୟର ହିସାବ କିତାବ ନଥିଲା, ଆଉ ନା ଥିଲା ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାର ଲାଳସା। ଆଜି ତା ମନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭାବନା ଥିଲା, ପଶ୍ଚାତାପ। ତାକୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର କଥା ସବୁ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତା ଆଖି ପୁଣି ଥରେ ଲୁହରେ ଓଦା ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେ କାନ୍ଦିଲା ନାହିଁ। ସେ ମନେ ମନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କରିଥିବା ପାପକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ସେ ଦିନସାରା ବ୍ରତ ରଖିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାକୁ ଆଉ ଭୋକ କିମ୍ବା କୌଣସି ସୁସ୍ୱାଦୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନର କଳ୍ପନା ଆସୁନଥିଲା। କାହିଁକିନା ତାର ମନ ଶାନ୍ତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏକ ଗଭୀର ଉଦାସୀନତା ଏବେ ମଧ୍ୟ ତା ସାଥିରେ ଥିଲା। ତା ଅତୀତର ଉଦାସୀନତା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିଜେ ହାତରେ ଅତି ସାଧାରଣ ଭୋଜନ ତିଆରି କରି ତାର ବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତି ହେଉ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଅମୃତ ଭଳି ଲାଗିଲା। କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ନଥିଲା, ଥିଲା କେବଳ ସତ୍ୟ, ଭକ୍ତି ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ତ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ନାହିଁ। ଧନେଶ୍ୱର ବ୍ୟବସାୟୀ, ପୁଣି ଏହି ଛୋଟ ମନ୍ଦିରରେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୌଣସି ନୂଆ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ହୋଇଥିବ। ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚୁପଚାପ କଥା ହେଲେ, ପରନ୍ତୁ ଧନେଶ୍ୱର କାହା କଥାକୁ ଦେହକୁ ନେଲା ନାହିଁ। ସେ ଚୁପଚାପ ପ୍ରତି ସୋମବାର ମନ୍ଦିର ଆସିଲା, ପୂଜା କଲା ଆଉ ଚାଲିଗଲା। ସେ ବଡ଼ ଦାନ ଦେବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। କାହାକୁ କିଛି ନ କହି, ମନରେ କୌଣସି କାମନା ନ ରଖି ଲୋକଙ୍କର ସେବା କଲା। ତାର ବ୍ୟବସାୟ କରିବାର ଶୈଳୀରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲା।
ଏବେ ସେ କେବଳ ଲାଭ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ସେ ସତ୍ୟତା ଆଉ ସଚ୍ଚୋଟତାକୁ ଆପଣାଇଲା। ବହୁତ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ, କେହି କେହି ତାର ପରିହାସ ମଧ୍ୟ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଧନେଶ୍ୱର ତାର ମାର୍ଗରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଲା। ଏବେ ତାର ଜୀବନ ପୂର୍ବ ଭଳି ଆରାମଦାୟକ ରହିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ଚେହେରାରେ ଏକ ଅଜବ ଶାନ୍ତି ଆଉ ସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତାର ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଧନେଶ୍ୱର ବୁଝି ଯାଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତ ଦୌଲତ ସୁନା ରୂପାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ମନର ଶାନ୍ତି ଆଉ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷରେ ଥାଏ, ଯାହା ତାକୁ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସୋମବାରର ପବିତ୍ର ବ୍ରତ କଥା ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଆପଣ ଏହି କାହାଣୀରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ଏହାର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଚିନ୍ତନ ଟିଭିକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଥିବେ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧକ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଚିନ୍ତନ ଟିଭି। ଧନ୍ୟବାଦ।